آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، وہ جو دیوبندی تھا وہ تو بات کرنے نہیں آیا، اسی کو میں نے کال بھی لگایا۔ بہرحال یہ وہابی دیوبندی صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں اور اپنے ملاؤں کے خلاف کوئی غلط بات سن کے بھڑک سکتے ہیں، ان کو برا لگ سکتا ہے، سمجھے، یہ برا مان جاتے ہیں، مگر ہمارے نبی کی شان میں جو توہین کی جاتی ہے اس بات کا برا ان کو کیوں نہیں لگتا؟ اور آج میں آپ سے تمام حضرات سے یہی کہوں گا کہ اس آڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا سنا جائے۔ آج میں نے اپنے دل کا ایک تھوڑا سا درد ظاہر کیا ہے، بتایا ہے، سمجھے۔ آپ حضرات آج اس پوری آڈیو کو ضرور سن لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نفع پہنچے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرن، کوئی نہ کوئی روشنی جاگے کسی بھی طرف سے۔ اس آڈیو کو ضرور سنیں، ضرور سنیں، ضرور سنیں اور اپنے ہر ایک جاننے والے کو پہنچا دیں اور اس سے بھی کہیں کہ بھائی اس آڈیو کو ایک بار پورا ضرور سنو، اور ہمارے جو علماء ہیں ان تک بھی یہ آڈیو پہنچا دیں تاکہ ہمارے علماء کچھ ہمارے لیے سوچ سکیں، ہمارے لیے کچھ بتا سکیں، ہمارے لیے کچھ سہولتیں پیدا کر سکیں۔ میں نے تھوڑا سا درد ظاہر کیا ہے، آپ میرے درد کو سن لیجئے، میرے دل کی آواز کو سن لیجئے، میرے دل کی بات کو سن لیجئے پلیز۔ آپ سب کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، اس آڈیو کو پورا ضرور سنیں، کاٹے پیٹے نہ، بھگائیں نہ، شروع سے لے کے آخر تک ایک بار اس آڈیو کو ضرور سن لیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اور وہابی دیوبندی بھی ضرور سنیں اور وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں، سوچیں سمجھیں اور مجھے بھی بتائیں۔ یار میں تمہارے دیوبندیوں کو کچھ غلط کہتا ہوں تو تم کو بھی برا لگ جاتا ہے، تو جو ہمارے نبی کو برا کہے گا، جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا، تو کیا ہم کو برا نہیں لگتا ہوگا؟ جی ہم کو بھی برا لگتا ہے۔ جب ہم کو برا لگتا ہے اور ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر تم کو کیوں برا لگتا ہے؟ جب تم کو اپنے مولویوں کے لیے برا لگ سکتا ہے تو پھر ہم کو ہمارے نبی کے لیے برا نہیں لگے گا؟ جب تم ہمارے نبی کے لیے کچھ کہو گے، اللہ کے محبوب کے لیے کچھ غلط بات کہو گے، ہم کو برا نہیں لگے گا؟ مومن کو برا لگے گا، کسی منافق کو، کسی شیطان کو برا نہیں لگے گا۔ اور تمام دیوبندی بھی اس آڈیو کو ضرور سنیں اور فیصلہ کریں اور پھر مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے بتائیں۔ اور ہر ایک سنی کو تو ضرور سے ضرور، ضرور سے ضرور سننا چاہیے۔ ہر ایک سنی اس آڈیو کو پورا ضرور سنیں، کاٹے پیٹے نہیں، بھگائے نہیں، بس ایک تھوڑی سی میرے دل کی یہ آواز سن لیں، میرے درد کو سن لیں۔ آپ بھی تھوڑا سا جو ہے محنت کریں، اسی طرح سے آپ بھی کام کریں، عمل کے ساتھ ساتھ ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کریں، ہے نا؟ ہمارے عالموں کو بھی چاہیے کہ وہ عمل بھی بتائیں، اچھے اعمال بھی بتائیں اور عقائد پر بھی ضرور بولیں۔ عمل کے ساتھ عقیدے پر ضرور بات کریں، عمل کے ساتھ عقیدے کی بات ضرور بتائیں، اور مسلمانوں کو شیطانوں سے بچانے کی بات ضرور کریں، شیطانوں سے ضرور بچائیں ہر محفل میں۔ اور جس کو نہ آتا ہو وہ یاد کرے، جس کو نہ آتا ہو وہ یاد کرے، رد دیوبندیت فرض اعظم ہے اس دور میں، فرض اعظم۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو بہت زمانے پہلے کہہ دیا۔ بہرحال حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ایمان کو بچانا اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر آنکھ کا انگارہ رکھنا آسان ہے مگر ایمان بچانا مشکل۔ وہ میں کئی بار بتا بھی چکا ہوں اور زیادہ بتانے کی ضرورت، میں سوچ رہا ہوں کہ آڈیو زیادہ لمبی ہو گئی، ادھر بھی زیادہ لمبی آڈیو ہے، تو آپ حضرات
ضرور سنیں. میں وہ بتانے لگوں گا تو پھر اس میں ٹائم خرچہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بس یہی شارٹ کٹ کر کے اتنا ہی کہوں گا کہ اس آڈیو کو آپ پورا ضرور سنیں اور ہر ایک سنی ہر دوسرے سنی کو پہنچائیں اور مجھے بتائیں کہ نور حسن تو نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے. اور دیوبندیوں کو اگر برا لگا ہو تو وہ بھی مجھے کال کر کے بتائیں. اور اگر دل میں تھوڑا سا بھی جھٹکا لگا ہو, تھوڑا بھی درد پیدا ہوا ہو, اپنے نبی کی تھوڑی سی بھی محبت جاگی ہو تو پھر فیصلہ کر لیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے, دل پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ حافظ. ضرور سنیں اس پوری آڈیو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے, دعائیں آپ کی, آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں حضرت. ماشاء اللہ. فرمائیے حضرت, کیسے یاد ہوا؟ جی حضرت, اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو اس دن دیوبندی محمد احمد نے مجھے کال کیا تھا جی کہ ہفتے کے روز آؤں گا, جی جی یعنی آج سنیچر کے دن, جی جی. تو میرے نمبر کو اس نے بلاک لسٹ میں ڈال دیا ہے. میں نے اچھا اچھا. یہ چاہا تھا, میں نے کل بھی اس کو کال کیا, میں پوچھ لوں معلوم کر لوں کہ بجے تک آئے گا, ہے نا. اور اب میں پھر کال کر رہا ہوں تو میرے نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا, پورا پختہ وعدہ کیا, اور اس نے کہا کہ ایمان پر بھی بھروسہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا. میں نے کہا تجھ پر بھروسہ نہیں ہے. جی بالکل, ہے نا, ہاں جی. کیونکہ مجھے معلوم ہے ان دیوبندیوں سے کتنی امید ہے, میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کتنی امید. جتنی مجھے امید تھی اس سے زیادہ یہ گھٹیا نکلا. میرا نمبر بلاک لسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا. اس نے کئی سارے مولویوں کو کال کیا اور وہ کئی سارے مولوی مجھے بھی کال کیا انہوں نے, اور مجھ سے کہا کہہ رہے بھائی تو بچوں کو پریشان کیوں کر دیا. میں نے کہا کون سے بچوں کو پریشان کر دیا میں نے. اچھا, مفتی صاحب بچے. ہاں, بہرحال آپ ذرا اس کا نمبر لگائیے. میں اس سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کئے بجے تک آئے گا. جی بتلائیے حضرت نمبر. لکھو 75 359. 75 359. ہاں, 30 30 اور 440. 440. ہاں, لگاؤں؟ بس اس سے ہاں اتنی بات کرنی ہے کہ وہ کب آ رہا ہے, کس ٹائم آ رہا ہے. جی آئے گا تو ٹھیک ہے, The رکیں گے, person you are speaking with has put میں your بھی پھر call اپنے on کام سے hold. نکلوں گا. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कॉल तो नहीं उठा रहा है ये. ہیں, लगा के देख रही हूँ. لگاؤ اسے, لگاؤ کال. مجھے عوام اہل سنت کو تو یہ دکھانا ہے نا. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ये खबीस लोग फोन नहीं उठाएंगे, इसी तरह से चैलेंज कर करके भागते हैं. न इनसे तीर उठेगी ना तलवार. ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं. ہاں, اب میں اس سے بھی بڑا سخت جملہ بول دوں تو اسے خرابی تو نہیں ہوگی. بہرحال چلیے, وہ نہیں آ رہا ہے اور یہ ان کا کوئی پہلا کام نہیں ہے نہ آنا. تھانوی بھی نہیں آیا تھا اور اس کے جتنے چلے کے پلے ہیں وہ بھی کبھی نہیں آئے, جی سمجھے. اور آئے تو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا, کچھ ہاتھ نہیں لگا. جی اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے جھوٹے, جی جی اپنی فتح کے جھوٹے پرچے لگوائے. بس یہی کام ان حرامیوں کا ہے. ایک دم صحیح کہا حضرت. یہ لوگ کیول
फड़फड़ाते हैं दिल में, और मतलब कि कोई इनके पास ना दलीलों के साथ ये बात करते हैं, ना किसी टॉपिक पर ये लोग बात करते हैं, बस केवल आते हैं फड़फड़ा के चैलेंज करके चले जाते हैं, फिर फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं है। एक देवबंदी की नहीं, पूरे देवबंदियों की यही आदत है हजरत। हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और अपने अवाम अहले सुन्नत के लिए कहना चाहूंगा। जी जी मैं रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए कहना चाहूंगा जो रसूलुल्लाह के लिए, अपने नबी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जी मुसलमानों, जान देने से पहले, जी जान देने से पहले जान मत दो, जी जान देने से पहले ईमान को बचा लो। दावा तो सबका होता है कि हम रसूलुल्लाह के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे देवबंदी आते हैं शैतान कि रसूलुल्लाह की शान में कोई तौहीन करेगा तो ऐसा देंगे, वैसा कर देंगे, गर्दन काट लेंगे। बहुत फड़फड़ाते हुए आते हैं, समझे, बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हुए आते हैं। केवल इनके पास भर दावे बस हैं और कुछ भी नहीं है हजरत। ये लोग केवल तुम्हें दावे हजरत बताना ये चाह, मेरी बातों का इन शैतानों को बुरा लग जाता है, जी मेरी बातों का या मेरे उलमा की बातों का या मेरे आला हजरत की बातों का, ठीक है। मेरे जितने भी सुन्नी भाई हैं वो जब इन शैतानों को नंगा करते हैं तो ये शैतान बोलते हैं वहाबी देवबंदी, क्या रे यार क्यों नफरत फैला रहे हो, देश के हालात देखो। फिर देश के हालात याद दिलाते हैं तो देश के हालात कब सुधरे हुए रहे? जी कभी देश के हालात अच्छे हुए? कभी ना। अरे आए दिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जुल्म होता रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती ही रहती है। रहती है जी। और ये कमी इसी वजह से आ रही है, ये जुल्म इसी वजह से हो रहा है कि हम अपने आप को भूल गए कि हम हैं कौन। हम कहा है कौन जी? हम ईमान वाले हैं कि बेईमानों में हैं? जी हम रसूल पाक के दुश्मनों के साथ हैं कि रसूल पाक के जो है वफादारों के साथ हैं? वफादारों के साथ है जी, है ना। जी बिल्कुल। वफादार रसूलों के साथ है कि गद्दार रसूलों के साथ है? हम ईमान वाले हैं कि बेईमान माने, बेईमान है? जी आए समझ हजरत? जी हजरत बिल्कुल सही। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो शैतान, जो देवबंदी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं और रसूल पाक का कलमा पढ़ते हैं और फिर रसूल पाक की शान में तौहीन करते हैं, क्या वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज नहीं हजरत, बिल्कुल नहीं हो सकते मुसलमान वो लोग। नहीं हो सकता। तो जब वो मुसलमान नहीं हो सकता तो फिर उसको मानने वाला भी मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बिल्कुल। जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करे, जर्रा बराबर कोई बुग़्ज़ वाली बात करे, मेरे नबी के किसी छोटे से छोटे कमाल को ठुकराए, उस कमाल का इकरार ना करे, वो हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। तो हम इन शैतानों को जब ये कहते हैं कि देखो फला शैतान ने हमारे नबी की शान में ये तौहीन की है, फला शैतान ने ये तौहीन की है, तो हरामजादे हमसे कहते हैं कि नफरत मत फैलाओ। अरे हरामजादो, नफरत तुमने फैलाई कि हमने फैलाई? नफरत फैलाई किसने? जो हमारे नबी को बुरा भला कहता है, हमारे नबी के कमाल को घटाता है, नफरत वो फैला रहा है कि नफरत वो फैला रहा है जो अपने नबी की वकालत कर रहा है? जी सही। नफरत फैलाई किसने? नफरत फैलाई किसने जी? तो मैं बताना ये चाहता हूँ, जब मैं इन शैतानों को नंगा करता हूँ, मैं जब इन शैतानों के खिलाफ बोलता हूँ तो इनको बुरा लग जाता है। किनको? जो थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही से बुरा जो है मोहब्बत रखते हैं, समझे, इनको बुरा लग जाता है। और जब यही हरामी थानवी, ननौतवी, गंगोही, ये शैतान हमारे नबी की शान में बकवास करते हैं, हमारे नबी की शान घटाते हैं, हमारे नबी की तौहीन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को घटाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को माअज़ल्लाह कहते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो फिर इन शैतानों को, इन हरामियों को बुरा क्यों नहीं लगता? मुझे जवाब चाहिए यार। ओ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर का ईमान झंझोड़ रहा हूं, कितना ईमान है तुम्हारे अंदर? ऐसे कितने सुलह कुल्ली हैं कि जो कहते हैं अरे भाई किसी को बुरा मत कहो। अरे शैतानों, कैसे किसी को बुरा ना कहो? तुम्हारे बाप की दुश्मनी अगर किसी से हो तो तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारे खानदान का झगड़ा किसी से हो जाए तो तुम उससे दूर रहते हो। हरामजादो, हमसे कहते हो बुरा मत कहो, तुम खुद बुरा कहते हो अपने दुश्मन को। जी जी बिल्कुल। अरे तुम खुद हमसे दुश्मनी रखते हो शैतानों, सुलह कुल्लियों, हरामियों, तुम खुद हमसे दुश्मनी रखते हो, हमसे सुन्नी हनफी बरेलवियों से दुश्मनी रखते हो। हरामजादो, सुअर के पिल्लो, तुम हमसे दुश्मनी रखते हो। और ये इतना रखते हैं कि अंदर ही अंदर कुड़ते हैं, अंदर अंदर कुड़ते हैं ये हरामजादे, सुलह कुल्ली, सुअर की औलाद।
जी जी बिल्कुल मैं सही उन कहा। हरामजादों को कह रहा हूँ, किसी सुलह कुल्ली का हमारे नबी से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए नहीं है कि जब हमारे नबी की नामों से रिसालत के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो तेरा काय का रिश्ता है? काय का रिश्ता है जी। अपनी जमीन और जायदाद के लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, कत्ल हो जाएगा। हाँ, ये तो खैर आगे है मुसलमान इतने में। समझे? चंद साहब ने हाँ अपनी जायदाद के लिए, अपने दुकानों मकान के लिए, अपनी शानो शौकत के लिए, अपनी इज्जत के लिए मर जाएगा। उसके घर का एक जरा एक बिलान या एक गज जमीन लेके देखो, दे देगा क्या? नहीं देगा। गोली निकाल लेगा, बंदूक निकाल लेगा, तलवार निकाल लेगा, कहेगा कत्ल कर दूंगा। हाँ, ये तो चलता ही है ना। अपनी जमीन जायदाद बहुत प्यारी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन और दुनिया की वो सारी चीजें, दुनिया के वो सारे माल जो जिनसे वो नफा उठाता है ना, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा, अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, सब कुछ छोड़ देता है। अपनी जान बचाता है इंसान पे, जब अपनी जान पे आती है ना तो अपनी जान को बचाता है। ऐसे कुछ खबीस लोग कहते हैं, बड़ी अमन अमन की बात करते हैं, बड़ी अमन अमन की बात करते हैं कि यार नफरत न फैलाओ, क्या वहाबी देवबंदी लगा रखा है तुम लोगों ने। जब खुद की पर्सनल लड़ाई की आती है तो फिर इस तरह से लोग लड़ते हैं, कट की लड़ाई की हत्या के ये तक ये लोग नहीं देखते हैं कि मतलब कि हमारा कौन सा रिश्तेदार है, कौन सा रिश्तेदार नहीं, बस माँ बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है हजरत, बड़ी अमन अमन की जो बात करते हैं वही लोग कट्टे बंदूक दरवाजे पर ले करके खड़े हो जाते हैं, और कितने लोगों को तो मार कर इस तरह से गिरा देते हैं कि लगता है कि पूरा मुकम्मल इनका जो इनका पर्सनल दुश्मन होता है उनको तो मार मार के लोग हत्या की जिंदा तक मार देते हैं कुछ लोग। जी बिल्कुल सही बोले आप मोहम्मद रजा भाई। लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आती है ना तो यार अमन की बात करो, गांव में फितना फैलाने की कोशिश मत करो। देख रहे हो यहाँ इतने मुसलमान रह रहे हैं, अमन की बात करते हैं इस तरह की लोग। अब वहाबी देवबंदी के बारे में अगर कुछ बोले तो बोलते हैं यार क्या करना है, उनका ईमान उनके साथ, हमारा ईमान हमारे साथ, क्यों किसी को बुरा कहते हो। ये खबीस लोग कुछ लोग कहते हैं। हालांकि उनसे रिश्तेदारियां करते हैं, उनको अपनी लौंडिया देते हैं, हमारे यहाँ खुद ही देते हैं कई लोग। इस तरह के खबीस लोग हैं, अपनी लौंडिया दे के जिना कराते हैं, जिना को आम करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है हजरत। समझे? शादी करते हैं उनके साथ, रिश्तेदारी करते हैं उन लोगों के साथ। दिल क्यों नहीं जलेगा यार, क्यों नहीं जलेगा भाई? अरे दिल उसका जलता है। देखिए इतने बीच की जगह गर्म होती है जितने बीच में आग जलती है। समझे? जी हजरत। तो कोई मेरे माँ बाप को बुरा कहेगा तो मुझे ही तो बुरा लगेगा, मेरे मोहल्ले वाले को थोड़ी बुरा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे नबी को अगर बुरा कहेगा और मैं अपने नबी का उम्मती हूँ, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, तो फिर बुरा मुझे तो लगना चाहिए। जाहिर सी बात है ना, हम ही को लगेगा। तो जो अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम मानता है, जो अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती मानता है, उसको हर एक को बुरा लगना चाहिए। बिल्कुल। मेरे अगर 4 भाई हैं, जिसको नहीं लगता हजरत तो मैं समझता हूँ कि उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, मेरे अगर 4 भाई हैं और हमारे चारों भाइयों में से किसी के सामने हमारे बाप को बुरा कहेगा तो कोई सुन लेगा? हरगिज नहीं। हमको चारों को ही बुरा लगेगा। तो जो मेरे नबी का उम्मती है, जो मेरे नबी का उम्मती है, जो अपने आप को मेरे नबी का गुलाम समझता है, उम्मती समझता है, हरगिज उसको बुरा लगना चाहिए। उसको बुरा जरूर लगेगा, वो बख्शेगा ही नहीं। और एक बात और बता दूं हजरत, ये ईमान जो है ना, ये ईमान भी अल्लाह की रहमत से बचा हुआ है। बेशक बिल्कुल। जिस पर अल्लाह की रहमत है, ये उसी का ईमान बचा हुआ है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा। और जो लोग अच्छे बुरे में फर्क नहीं पड़ते उनका भी ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। वही मैं बता रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से ये ईमान बचा हुआ है। गैर पढ़े लिखे जो अलिफ से बा नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने नबी के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। गैर पढ़े लिखों की बात कह रहा हूँ, जिनको अलिफ से बा नहीं आता। मगर अगर हमारे नबी की शान में कोई तौहीन कर दे तो वो अपना आपा खो देते हैं। जी बिल्कुल। समझे हजरत? ये तो ईमान की अलामत है ना हजरत। ये ईमान की अलामत है। मैं वही बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ईमान पढ़ा लिखा होने से नहीं बचता। अगर पढ़ा लिखा होने से बचता तो फिर शैतान बहुत बड़ा आलिम था। जी, शैतान बहुत बड़ा आलिम था अगर पढ़े लिखे होने से बचता तो। मगर वो अपना ईमान नहीं बचा सका, अपने आप को बर्बाद कर लिया। बहुत इबादत की थी उसने। जी बात पॉइंट की हजरत। बिल्कुल सही बात है हजरत। नहीं हाँ, ये तो अल्लाह की रहमत से ईमान बचता है। अरे वो मेरे नबी से मोहब्बत करता है जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाती है। बेशक।
بے شک اور بہت سارے پڑھے لکھے، سمجھے، پڑھے لکھے شیطان میرے نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، صحیح بات ہے. میرے نبی کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالتے پھر رہے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے شیطان. لیکن ہائر ان لوگوں نے کیسی قسمتیں مگر میں کہنا یہ چاہوں گا، ارے حرامیوں، حرام زادو، جی جب میں تمہارے ان باپ دادا کو برا بھلا کہتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، جو میرے نبی کے کمال کو گھٹاتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ابے حرام زادو تم کسی عیسائی کے پاس جا کے اس دین کی دعوت نہیں دے سکتے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ وہ تو کہہ دے گا کہ تمہارے نبی تو زندہ ہی نہیں ہے، تمہارے باپ نے تو لکھ ڈالا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں. کیا جواب دو گے حرام زادو؟ بولو. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے حضرت. کوئی جواب نہیں ہے ان حرام زادوں کے پاس، کوئی بھی. کیا جواب یہ لوگ دیں گے؟ جی صحیح کہہ رہے ہو. ہاں معاذ اللہ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح بات ہے. یہاں پر پوائنٹ کی بڑی بات ہے، یہاں پر بہت سوچنے والی بات ہے، یہاں پر عقل مندی کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں اس آڈیو کو اتنا پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا جائے، ہر ایک حرامی دیوبندی کے پاس اس آڈیو کو پھیلا دو. اور ہے کوئی دیوبندی حرامی جو مجھ سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے تو آئے نکل کے. اور میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند میں کوئی ایسا شیطان ہے کوئی پیدا ہوا ہے ابھی تک؟ کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ جنا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے؟ آؤ میرے سامنے نکل کے. میرے علماء کی تو بہت بڑی شان ہے، میرے علماء کی شان دیکھنے کے لیے تمہاری ٹوپیاں گر جائیں گی شیطانوں. بے شک. یہ جو تم نے جو یہ برقعے والی ٹوپی اوڑھ لی ہے نا، یہ چونچ والی، یہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں گی. میرے علماء کی شان تو بہت نرالی ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے. ارے میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. جی علماء کے جو دھول، علماء کے قدموں کو جو دھول لگی ہے نا، اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا میں. میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میرے علماء کے قدموں سے جو دھول لگی ہے میں اس کے برابر بھی ہوں. میں نہیں سمجھتا اتنا بھی ہوں میں. مگر الحمدللہ تمہارے جیسے شیطانوں کو عوام اہل سنت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ننگا کرنے کی ہمت رکھتا ہوں. اتنا علم میرے علماء نے مجھے الحمدللہ سکھا دیا ہے، دے دیا ہے. بے شک حق ہے حضرت، بے شک. حرام زادو، دیوبندرو، تمہیں شرم آنا چاہیے. دیوبند کے ملاؤں کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں. دیوبند میں کوئی حلالی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اس ناچیز سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. ارے آج سے نہیں حرام زادو، تمہیں شرم آنا چاہیے. کسی دن تو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے کہ میں تمہیں کب سے للکار رہا ہوں. 6-7 سال ہو گئے میں تمہیں آج تک للکارتا چلا رہا ہوں، اور اس لیے للکار رہا ہوں کہ تم ایمان والے نہیں ہو حرام زادو. میری باتیں سخت لگیں گی، بری لگیں گی، مگر مجھے بھی تو برا لگتا ہے نا یار. میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے تو میں تو برا کہتا ہوں. حرام زادو، تمہیں کس وجہ سے برا لگتا ہے؟ تمہارے باپ دادا کو برا تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں اپنے نبی کے دشمن کو برا کہہ رہا ہوں. تو جو میرے نبی کا دشمن کا ساتھ دیتا ہے اسی کو برا لگتا ہے میری باتوں بھی. تو جو نبی کا گستاخ ہوگا، جو نبی کو برا کہتا ہوگا، اسی کو تو برا لگے گا نا، ظاہر سی بات ہے نا. جی، تو یہ ابو جہل کی ناجائز اولادیں ہاں برا مان جاتی ہیں. کہہ رہے تھانوی حرامی کو برا کہہ دیا، تھانوی کو حرامی کہہ دیا. ارے اس کی خود کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حرامی ہے. 1 لاکھ روپے دوں گا اگر کوئی حلالی ثابت کر دے. 1 لاکھ روپے. وہ میرا بار بار کال نہیں اٹھا رہا ہے، میرے کال کو جو ہے اس نے بلاک لسٹ میں ڈال دیا ہے. اور میں پوری دنیا دیوبندیت کے شیطانوں کو للکار کے پھر سے کہتا ہوں، اگر ہے کوئی تم میں حلالی تو تم اپنے آپ کو وفادار رسول ثابت کر دو. میں تمہیں غدار رسول ثابت کروں گا، اور غدار رسول جہنمی ہے. بے شک غدار رسول جہنمی ہے. وفاداری کرنے والا، ہمیشہ رہے گا. جی وفاداری کرنے والا، سمجھے، بغاوت کے جملے نہیں بولتا، نفرت کے جملے نہیں بولتا. بغاوت کرنے والا توہین کرتا ہے، سمجھے. بغاوت کرنے والا توہین کرتا ہے، بے تہذیبی والے جملے بولتا ہے. تو محبت کرنے والا بندہ تعریف کرتا ہے، اچھے جملے بولتا ہے. جی تو شیطانوں، تم نے ہمارے نبی کی توہین ہی توہین کی ہے. کہاں تم نے کوئی اچھا ورڈ بولا ہے؟ اور جو اچھا ورڈ بولتے ہیں ان کو تم کہتے ہو حرام زادو کہ اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا. ابے حرام کی اولاد ہو. اللہ کی ساری زندگی بیت جاتی ہے، بڑھاپا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی ڈھونڈتے کہیں نہ کہیں سے نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پھر برائی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اسٹیٹوں پر.
رات دن سالے آنکھیں پھوڑتے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں قرآن و حدیث سے ہمیں اللہ کے نبی کی کوئی ایسی بات مل جائے جس سے ہم مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، جس سے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں، جس سے ہم مسلمانوں کا ایمان چھین سکیں، جس سے ہم مسلمانوں کا ایمان لوٹ سکیں۔ سالے یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے چور ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ حرامزادے دیوبند کے ملا، یہ دیوبند کے ملا جو مدرسے میں بیٹھے ہیں، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں حرامزادوں کو، اگر ہے کوئی ان میں حلالی، ہے کوئی عزت دار، اگر ہے کوئی حلالی عورت کا حلالی بچہ، آئے نکل کے اپنے آپ کو وفادار ثابت کرے، آؤ میں تمہیں گستاخ رسول ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے اور نہ آپ سے بات کر سکتے۔ میں دیوبند ڈائریکٹ دیوبند کے ملاؤں کو جو ہے جھنجھوڑ رہا ہوں، جو ان کی جڑ ہے، جو ان کی شاخ ہے، جی سب کچھ وہیں سے چلا ہے، جڑ پھولتی سب وہی ہے۔ جی گالی چھڑوانے بھیج دیتے ہو، جاؤ جا کے دھمکی دو، پولیس والے تمہارے باپ لگتے ہیں نا، جو دیوبندی پولیس والے ہیں وہ بھی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ارے کیوں بکواتے ہو یار؟ کسی کو مار دینا، کسی کو ستا دینا، کسی کو ڈنڈا مار دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کمزور کو ستا دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے حرامزادو، یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ تمہارا باپ یزید پاور والا ہو گیا تھا، اس کے پاس حکومت آ گئی تھی، ہمارے امام حسین کو اس نے پریشان کیا، اسلام نہیں برباد کیا اس نے، اسلام نہیں چھین سکا وہ بھی۔ حرامزادو جب وہ نہیں مٹا سکا تو تمہارے اندر بھی اتنی ہمت نہیں جو تم اسلام کو مٹا سکو۔ بے شک صحیح بات ہے۔ یہ اسلام وہ ہرا بھرا پودا ہے جو اس کو جتنا لچائے گا یہ اتنا ہی اوپر جائے گا۔ بالکل حضرت، بے شک یہ وہ پودا ہے۔ دیو کے بندو، اگر غیرت شرم ہے، اگر عزت والے ہو، بے عزت نہیں ہو، اگر باغیرت ہو، بے غیرت نہیں ہو، اور عزت دار عورت کے بچے ہو، تو پھر گستاخ رسولوں سے الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ ان شیطانوں کے ساتھ کیوں ہو؟ تمہارے خون میں خرابی آ گئی، تم نے حرام کا لقمہ کھا لیا۔ ارے حرام کا لقمہ کیوں کھا رہے ہو؟ اور میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، اپنے لوگوں سے، ہمارے ہی لوگوں میں سے نکل کے جاتے ہیں، مسلمانوں حلال کماؤ، حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ، حرام کھلاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ جی اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھو۔ بات جب آ گئی ہے تو حضرت کہہ دیتا ہوں میں، جی حضرت، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھو۔ اچھے سلوک نہیں رکھو گے، ایسے سلوک رکھو گے جس سے نفرا نفری ہو جائے، کوئی بات یہاں تک آ جائے کہ طلاق ہو جائے، اور پھر بھی تم انہیں کے ساتھ ہو، اور پھر جب بچے پیدا ہوں گے تو وہ حرامی پیدا ہوں گے، حرامی پیدا ہوں گے تو پھر وہ گستاخ رسول بنیں گے۔ جی بالکل صحیح بات ہے حضرت، ہمارے ہی اندر کمی ہے کہیں نہ کہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھلائیں، جی اور ہم اپنے شریک حیات سے سبھی کی میں بات کر رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں، اس میں سب شامل ہیں، جی سمجھے؟ جی تو ایسی بات نہ کہو جس سے تمہاری اولادیں حرامی پیدا ہوں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا۔ جی بالکل صحیح بات ہے حضرت، ہاں ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ وہ ولید بن مغیرہ حرامی پیدا ہوا تھا نا، جی جی بالکل، اس نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی تھی نا، جی جی ہاں، تو اس ٹائم تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جی اس ٹائم قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اب تو ہمارے نبی بظاہر حیات نہیں ہے نا، بظاہر ظاہری طور پر، ویسے تو حیات ہے، زندہ ہے نا، بالکل حضرت، مگر اب کوئی قرآن کی آیت نہیں نازل ہوگی کیونکہ دین اسلام مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ جی تو ایک حرامی کی حرامی پنتی میرے رب نے اس کے قلم سے ہی لکھوا دی۔ جی جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اشرف تھانوی حرامی۔ ہاں اللہ اکبر، یہ بھی اسی کی روحانی اولاد ہے کیا مغیرہ کی؟ میرے رب نے اس حرامی پنتی کی جی حرامی حقیقت کو اس کے قلم سے اجاگر کرا دیا میرے رب نے، میرے رب کا بڑا فضل ہے، بالکل بالکل صحیح بات، سمجھے حضرت؟ اور میرے رب نے تو اپنے نبی کے لیے، اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے کہ اے محبوب، تمہارے لیے تمہاری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، بہتر ہے، بالکل بالکل حضرت، اور میرے رب نے میرے نبی کے ذکر کو بلند کیا، تو کون میرے نبی کا ذکر گھٹا سکتا ہے؟
मगर यार मोमिनों को तकलीफ होती है ना, कोई बुरा कहता है तो। जाहिर सी बात है, बेटे को, बाप को अगर बेटे के सामने कोई कुछ कहेगा तो बाप को, बेटे को तकलीफ होगी ना हजरत। सही बात है। मिसाल के तौर अगर पर माँ के सामने कोई बच्चे को तकलीफ देगा तो माँ नहीं सह पाएगी, माँ नहीं सह पाएगी, बेटे सही के बात सामने माँ को कोई तकलीफ देगा तो बेटा नहीं सह पाएगा, है, नहीं सह पाएगा जी। बाप के सामने बच्चे को कोई तकलीफ देगा तो बाप नहीं सह पाएगा, और बच्चे के सामने बाप को कोई तकलीफ देगा तो नहीं सह पाएगा यार। जी, अपनों का ही अपनों को दर्द होता है, अपनों से ही अपनों को मोहब्बत होती है। जी, तो जिसको रसूल पाक से मोहब्बत है वही इस बात का दर्द रखेगा, और जिसको मेरे नबी से मोहब्बत नहीं है तो उसको क्या दर्द होगा यार, क्या तकलीफ होगी, वो तो सुन के गुजर जाएगा। उसको काय को तकलीफ हो गया। तो अब मुसलमानों को फैसला यही करना है, जो लोग मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं, तौहीन करने वाला तौहीन कर रहा है और सुनने वाला सुन के इधर से इधर को टाल के चला जा रहा है, तो समझ लेना इस हरामी का मेरे नबी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है जी। समझे। बिल्कुल सही बात है। अगर बिल्कुल मोहल्ले सही में है। लड़ाई होती है तो सिर्फ खानदान के लोग बोलते हैं, दूसरे खानदान का इंसान नहीं बोलता, नहीं बोलता जी। समझे। जी, मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो हर एक इंसान को समझ में आ जाए, पढ़ा लिखा हो या ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है हजरत। ये हरामजादे जाहिलों से कहते हैं कि उसको कॉल करके तंग करो, और जी, जो अनजान खुद से मुझे कॉल कर देते हैं, पहले सोच समझ लो, पढ़ लो, सीख लो यार। इतनी ऑडियो मैंने डाल चुका हूं मैं, कम से कम उन्हें सुन लो, पहले उन्हें तहकीक कर लो, सर्च कर लो, उसके बाद फिर दूसरा कोई कदम उठाओ मुझे बात करने के लिए। जब ये तुम्हारे बड़े बड़े बाप दादा साले फोन काट के भाग जाते हैं, तुम किस खेत की मूली हो, चिल्ले के पिल्लो। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल सही। तो मैं मुसलमानों को इसलिए बता रहा हूँ यार भाईजान, मुझे ना बड़ी अंदर से घुटन होती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, जी, समझे सही हजरत। बात है हजरत जी। एक तो इधर ये गैर मुस्लिम जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं, और ये जुल्म इसीलिए हो रहा है, ये हमारे ऊपर एताब है अल्लाह ताला का, बिल्कुल सही कहा हजरत। ये एताब है, हाँ, एताब, वही है हजरत। क्योंकि हम अपने ईमान पर पुख्ता नहीं है। नहीं है जी। और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त हमारे जो उलामा हैं, जी, सारे लोग मीटिंग भी करें, जितने भी हमारे उलामा हैं, और इस हाँ। बढ़ते हुए जुल्म के खिलाफ कदम उठाएं। इंशाअल्लाह हम तो वो हैं जो 313 थे तो हजारों पर भारी थे, हजारों तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मोमिनों का ईमान वही है, वही है। मोमिनों को कह रहा हूँ, मुनाफिक की बात नहीं कर रहा। मुनाफिक कल भी थे, आज भी हैं, आज भी है, कयामत तक रहेंगे ये जी। खबीस लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिन 10 पर भारी है, 10 पर भारी, ईमान वाला। ईमान वाला। हाँ, मोमिनों के हाथ में दोनों हाथों में लड्डू हैं, जी, मोमिनों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। हाँ तो लड्डू है। अगर मर गया तो शहीद है, शहीद है, जिंदा है तो गाजी, जिंदा है तो गाजी है जी। जिंदा है तो गाजी, मर गया तो शहीद, शहीद जी, समझे हजरत। बिल्कुल सही बात किसी है तरफ से कोई नुकसान नहीं, जी। मरना तो है ही है। यहाँ इस दुनिया में हम आर्जी तौर पर आए हैं, इम्तिहान के लिए आए हैं, जी। और ये इम्तिहान चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो सख्त वाले हैं ना, ये सख्त वाले इम्तिहान चल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है, वही तो चल ही रहा है। तो मैं कहना ये चाहूंगा, इस दुनिया से अपने ईमान को साथ लेके जाओ, जी अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को कमजोर मत करो। जी, शैतानों के चक्कर में मत आओ। ये जो वहाबी देवबंदी वक्त को देखो, वक्त को देखो, अरे हरामजादो, तुमने वक्त को दिखाते दिखाते क्या हालात लिया है, हैं? क्या हालात लिया है, और इससे भी खतरनाक हालात होने वाले हैं। अगर यही रहेगा, मुसलमान खामोश रहेंगे तो इससे भी ज्यादा बदतर हालात होंगे। अभी तो कम है ये हालात लाने वाली, ये सिर्फ और- वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात है। हाँ, और हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हाँ, मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है, और उसकी वजह भी वहाबी देवबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह यही शैतान है, यही मुसलमानों के दिलों में डर बैठाए हुए है।
दरगाहों पर बमबारी करवाने वाली जमात यही देवबंदी तबलीगी जमात है। जी हाँ, दरगाहों को तोड़वाने वाला आरएसएस बजरंग दल वालों से यही कौन है? तबलीगी जमात। एक बार उसे और कॉल करके देखो, हो सकता है उठा ले कॉल। जी। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. नहीं उठा रही है हजरत, ये नहीं उठाएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं उठा रही है। बस मुझे मुसलमानों को दिखाना था, मैं इनकी पूरी हकीकत को, इनकी पूरी पावर को जानता हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह घिरगिट 6-7 रूप बदलता है उसी तरह ये वहाबी शैतान 52 रूप बदलते हैं। इनकी बंदर घुड़की को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इन शैतानों से नहीं डरता, इनकी धमकियों से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं मारा भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हक पर मरूंगा और इंशाअल्लाह इस गुनाहगार की शफाअत मेरे नबी करा लेंगे। बेशक बेशक, हक है। समझे हजरत? इसलिए मैं नहीं डरता। बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, मोमिन वैसे भी नहीं डरता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज इस दौर में अगर कोई जमात हक पर है तो उसका नाम अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जो के मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं। और मैं उन सुन्नी सुलह कुल्लियों से भी कहूंगा, सुन्नी सुलह कुल्ली, यानी अपना को सुन्नी कहलाते हैं, बरेलवी कहलाते हैं और कहते हैं ये मसलक के आला हजरत का नारा। तुम्हें जलन किस बात की है शैतानों? किस बात की जलन है? बात की जलन है उनको कि हमारा ना, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अरे यही वो मसलक के आला हजरत है, यही वो अहमद रजा खां बरेली है जिन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। अरे हम तो खुश हो गए अपने आला हजरत का, अपने इमाम का नाम लेते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। और मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, कोई नया रास्ता नहीं, ये वही रास्ता है जो रसूल पाक ने बताया कि इसे चलो। रसूल पाक ने बताया, बेशक। ये वही रास्ता है जिस पर सहाबा इकराम चले, ये वही रास्ता है जिस पे ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा इकराम, मुजतहिदीन, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बेशक। जिस पे औलिया इकराम चले, जिसमें तमाम बुजुर्गाने दीन चले। जी। और उसी रास्ते को हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा करीम नवाज लेके आए जी। और उसी रास्ते को मेरे आला हजरत ने पकड़ा और बताया कि इसी रास्ते पर चलो। बिल्कुल हजरत। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जी। मेरे आला हजरत ने मोमिनों के दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कूट कूट के भरा है। कूट कूट के भरा जी। कोई शैतान पैदा नहीं हुआ जो मेरे आला हजरत पर आज तक कोई उंगली उठा पाया हो। जी। दूसरों की गलतियां हमारे आला हजरत पर थोपते हैं जी। हालांकि जवाब भी नहीं बन पड़ता इन शैतानों से। जी। और जिनको उर्दू समझना आती हो वो मेरे आला हजरत की लिखी हुई बात को क्या समझ पाएंगे। इनका हाल वही है जिस तरह मरता हुआ इंसान, डूबता हुआ इंसान तिनके को तलाश करता है, तिनके का सहारा तलाश करता है, इनकी वही हालत है। सही कहा हजरत। हाँ, बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर फिर सोचता हूँ यार मेरे रब ने तो पहले ही ऐलान कर दिया और मेरे रब ने जो है अपने महबूब को 2 रजिस्टर अता किए। जी। समझे? जी हजरत। एक में जहन्नमियों की लिस्ट है, एक में जन्नतियों की लिस्ट है। जो सीधे हाथ में है, जो दाहिने हाथ में है वो जन्नती है और जो बाएं हाथ में है वो जहन्नमी है। वो जहन्नमी है, बिल्कुल सही बात है। कयामत तक के लोगों का हिसाब किताब है। किताब है, सही। मगर फिर यही सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने कोशिश के लिए भी कहा है, जी। इनफरादी कोशिश करो। जी। मोमिन की अच्छी नियत उसके अच्छे अमल से बेहतर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार जैसे मैं धोखे में था, मेरे जैसे बहुत सारे भाई धोखे में होंगे, मुझे उन भाइयों को निकालना है। इसी गरज से मैं काम करता हूँ
اور بہت سارے شیطان اس میں اپنے بھی ہیں، سمجھے، جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، سنی نہیں سلح کلی، مزار پہ جاتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیتے ہیں، بریانی بھی خوب بھر بھر کے کھاتے ہیں، جی ہے نا، جی، مگر جب بات یہاں آ جائے گی کہ گستاخ رسول کا رد کرو تو نہیں کرے گا، سب آپس میں قدم واپس کھینچ لے گا، ہم ہی کو برا جانے گا، یار یہ نفرت پھیلاتے ہیں۔ تو یہ صلح کلی کو منع کر دیا، یہ صلح کلی اپنا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نبی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل، اگر صلح کلی نبی کا ہوتا تو پھر نبی کے گستاخ کا رد کرتا، بالکل پھر بالکل، صلح کلی رہتا ہی کیوں، اہل سنت و جماعت نہ ہوتا، جی بالکل، ہے نا۔ بالکل حضرت، بہرحال کے دشمنوں کو دشمن نہ مانے، ہم اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ہاں، جو رسول اللہ کی وکالت کرتے ہیں، رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں یہ صلح کلی، سمجھے، حقیقت میں ان سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ، اور حقیقت میں یہ دیوبندی ہی ہے، سمجھے، بریانی کھانے کے لیے سنی بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیوبندیوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، خطرناک، ان کو اصل میں کہا گیا منافق، جو جی ادھر کے نہ ادھر کے، ہاں، یہی سب سے خطرناک، اللہ نے فرمایا۔ ہمارے مولانا عبد الوہاب صاحب ہیں، جن کی الحمدللہ میرے اوپر سرپرستی رہی ہے اور ابھی بھی ہے، سمجھے، جی جی، وہ الحمدللہ ان کو بہت اچھے سے ٹھوکتے ہیں۔ انہوں نے ان کی مثال بتائی ہے ہجڑے کے جیسی۔ ہاں، ایک بادشاہ تھا، چلیے کہانی جب آ گئی تو میں بتائی دوں، تو اس کے یہاں نوکر رہتا تھا، جی، سمجھے، تو وہ نوکر جو ہے بہت اچھا رہتا تھا، بہت عیش و آرام کر رہا تھا۔ جی، تو ایک ہجڑا آیا اور بادشاہ کو بلغلا دیا، جی، بادشاہ کو بلغلا دیا اور کوئی سوال رکھ دیا، سمجھے، کہ اس سے یہ پوچھنا کہ زمین کا سینٹر کون سا ہے اور دنیا میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں، سمجھے، جی، ہاں، تو اب وہ بیچارہ نوکر پریشان، وہ جو وزیر تھا وہ بہت پریشان کہ یار اب کیا ہوگا، اب کیسے کریں۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی زمین کا، دنیا کا بیس سینٹر کہاں ہے، کیا ہے وہ ذرا بتاؤ، اور دنیا میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں یہ بتاؤ۔ ڈر گیا، فکر میں ڈوبا ہوا، دبلا ہونے لگا۔ بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، ایسے بات ہے۔ ان کے یہاں ایک دھوبی بھی رہتا تھا، سمجھے، جی جی، ہاں، تو اس دھوبی نے کہا کہ حضور آپ مت گھبرائیے، کام ہو جائے گا، بس آپ تو بس اتنا جا کے کہہ دیجئے کہ ارے یہ کیا، یہ تو میرا دھوبی جواب دے دے گا، سمجھے۔ تو اچھا، بہرحال ٹینشن فری ہو گئی ان کی، گئے شام کے ساتھ کہ کیا ہوا بھائی، کہاں وہ میں اتنا سارا میں کیا کام کروں، یہ تو میرا دھوبی کر دے گا۔ بہرحال آیا دھوبی، سمجھے، اور ہاں ایک یہ کہ اس گدھے کے بال کتنے ہیں، سمجھے، میرے گدھے کے بال کتنے ہیں۔ بہرحال تو یہ سوال تھے اس کے، تو اس دھوبی نے وہاں جا کے اپنا جو ہے دعا سلام کی اور وہ بیٹھ گیا، کیا آ گئے، کہ ہاں آ گئے، سوال پوچھا گیا، پوچھا کہ بھائی دنیا کا بیس سینٹر کیا ہے، کہاں ہے، تو بتایا کہ دنیا کا بیس سینٹر، اس نے سوچا پہلے، غلط دھیان لگانے لگا اور خوب دیر میں بولا کہ دنیا کا بیس سینٹر یہ ہے، دنیا کا بیس سینٹر یہ ہے، بولا دماغ، اچھا، بولے یقین نہ ہو تو یہ بیٹھا اس سے نہ پالو ہجڑے کو، جی جی، سمجھے، جی، ہجڑے کو بولے اگر یقین نہ ہو، اگر کوئی کمی بیشی کا ہو تو اس سے نہ پالو، یہ بیٹھا ہے۔ جی، اس نے کہا ہاں ہاں یہی ہے۔
ये सुलह कुल्ली भी हर बात पे कहते हैं हाँ हाँ सही है। अब बारी आई कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरत कितनी है। तो अब वो फिर मतलब ध्यान में लग गए, सोच रहे हैं कितने हैं, किधर है, क्या नहीं है। 2-3 बार होगा, खूब पसीने आ गए उन्हें। बोले क्या बात है भाई, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। हाँ थोड़ा बात ये है इसलिए परेशान हो रहा हूँ, कभी मर्द ज्यादा हो जाते हैं, कभी औरतें ज्यादा हो जाती हैं। मर्दों को गिनता हूँ तो कभी एक इधर ज्यादा होता है उधर कम होता है, और कभी देखता हूँ कि इधर कम हो जाता है उधर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो हिजड़े को पकड़ के इतना मारा कि साले वो तू है। उसमें एक हिजड़ा था जो ना लेडीज था ना मर्द था। जी हिजड़ों में के जाके हिजड़ों जैसा, मर्दों में जाके मर्दों जैसा। बिल्कुल इसका तो वही हाल है कि बड़ा मारा उसे। नहीं साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। हाँ जी, साले तू है, न इधर का है ना उधर का, चक्कर में डाला पड़ा है मुझे। साले कभी इधर आ जाता कभी उधर आ जाता। जी बड़ी अच्छी मिसाल दी हजरत आपने, माशाअल्लाह। जी, बहरहाल इन सुलह कुल्लियों का भी कोई ठिकाना नहीं है, समझे। बिल्कुल वही है। और देखो हजरत, जहाँ ईमान होता है ना, जी ईमान वाला डरता नहीं है, चाहे वो गरीब हो, रोज कुआं खोदता हो, रोज पानी पीता हो, कैसे ही हालात हो, सूखे टुकड़े खाता हो। जी, क्योंकि अल्लाह ने उसको ईमान की पावर ऐसी दे दी होती है कि वो किसी से नहीं डरता है। बिल्कुल हजरत, और ये अल्लाह का ऐलान भी है यार, ईमान वाले नहीं डरेंगे। बिल्कुल हजरत। समझे हजरत। तो बस मैं अपने सुन्नी भाइयों के लिए इसलिए मेहनत करता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि यार हो सकता है कि कोई तहकीक करे, मेरी तरह कोई तहकीक करे, कोई समझे, कोई सोचने समझने की कोशिश करे कि यार वाकई क्या हमारे नबी की शान में इस तरह तौहीनें की जाती हैं क्या, समझे। तो यार कोई उठे तो कम से कम, कोई देखे तो कम से कम। अरे देवबंदरो तुम ही देख लो कम से कम कि तुम्हारे बाप दादाओं ने ये लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर हमसे कहते हो कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हराम जादो, मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल देता हूँ, मैं तुम्हें वही बातें बोल देता हूँ जो तुम्हारे बाप दादा ने हमारे नबी के लिए लिखी हैं, तो तुम कहते हो नफरत क्यों फैला रहे हो। हैं, तुम कहते हो नफरत क्यों फैला रहे हो हराम जादो। ये नफरत हो गई, मैंने तुम्हें बोल दिया तो। मैं बोल देता हूँ तमाम देवबंदी, छोटे हो या बड़े, समझे, तमाम देवबंदी जमा से ज्यादा जलील हैं अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में, या मोमिनों के मुकाबले में। मोमिनों के मुकाबले में हजरत, है ना, मोमिनों के मुकाबले में। जी हाँ, मोमिनों के मुकाबले में तमाम देवबंदी जी जमा से ज्यादा जलील हैं, जर्रा जिससे बुरा लग जाएगा। और मैंने इनकी किताबों का उल्टा ही किया है। जी, किताब में लिखा है हिफ्जुल ईमान में कि अशरफ थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, कुत्ते, सुअरों की तरह है। हाँ, और तमाम देवबंदी, समझे, तमाम देवबंदी अबू जहल, उतबा और शैबा में कोई फर्क नहीं, सब बराबर है। सब बराबर है, बिल्कुल सही बात है। जैसा अकीदा उस खबीस का था, इनका भी वही अकीदा है आज। हाँ, और थानवी का तो ख्याल करते हैं ये नमाज में, थानवी का ख्याल तो ये लाते हैं नमाज में, मगर रसूलुल्लाह के ख्याल को गधे बैल के ख्याल से बदतर बताया। माज़अल्लाह, जी सही बात है। यार हम कहाँ तक बर्दाश्त करें, कहाँ तक, दिल नहीं जलेगा यार। जी, और दिल इसलिए जलता है कि हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों को खेच खेच के लेके जाते हैं, उनका ईमान लूट लेते हैं नमाज के नाम पे। कहाँ तक दिल न जलेगा यार, है? कहाँ तक बर्दाश्त करेगा इंसान। और अल्लाह ताला ने ऐसे मौलवियों को गूंगा शैतान बताया है जो ये बात हो रही है, गलत काम हो रहा है, फिर भी खामोश है, फिर भी खामोश है। जी, अरे उसके महबूब की शान में तौहीन हो रही है, सुलह कुल्ली मौलवियों तुम ही कुछ बोल जाओ। वो नहीं बोलेंगे। ये जो शैतान है ना, मतलब होता है ना, ये जो सुलह कुल्ली है ना, जी, ये सिर्फ अमल की बात करते हैं, अमल की। ये ईमान व अकीदे की कभी बात नहीं करते। अगर कभी किसी मौलवी को देखा हो तो बताओ आज मुझे। ना, कभी नहीं। जी, ये सिर्फ अमल की बात करते हैं।
अमल से जन्नत नहीं मिलती, ईमान से जन्नत मिलती है। जी अगर ईमान राय के दाने बराबर भी लेके चले गए तो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। जी ये बात जरूर अलग है कि सजा मिलेगी, सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी, मगर जन्नत जरूर मिलेगी। और फिर जन्नत में जाने के बाद इंसान हमेशा जन्नत में ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अमल से जन्नत नहीं मिलती। अमल तो शैतान के पास बहुत था, बहुत था। शैतान के पास अमल की कमी थी। 600 करोड़ बरस इबादत की थी, 6 करोड़ बरस इबादत की थी। जी है? सही बात है, अल्लाह के फजल से जन्नत मिलती है। बेशक। जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से देगा, अपनी रहमत से देगा। जी और ईमान भी अल्लाह की रहमत से ही बचता है, ईमान भी अल्लाह के फजल से ही बचता है। जी तो जिन पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, वो ईमान वाले हैं। और ईमान वाले हैं तो अपने नबी की मोहब्बत का चर्चा भी करते हैं बिल्कुल। और अपने नबी के दुश्मनों से दूर भी रहते हैं और मुसलमानों को मुसलमानों को दूर भी करते हैं उन शैतानों से, जी खींचते हैं, कह रहे उन शैतानों के पास मत जाओ। और किसी शैतान को बुरा लगे तो मुझे कॉल करना, फिर मैं तुम्हारी बखियां उधेड़ूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, जी गालियां बकते हो, गालियां बकवाते हो, हरामजादो। सामने से आवाम के सामने बात करके मंजर आम पे आके किसी मैदान में आके बात करो ना। ऐसा नहीं कर दंगा सकते। करूंगा साले चड्डी बनियान मौत उतार के आ भागोगे। जाएगी। इनको मौत आ जाएगी लेकिन नहीं कर सकते। जिस्म का एक एक कपड़ा नंगा कर दूंगा। जी सारा तुम्हारा जुगराफिया जो है वो दिखा दूंगा मैं अवाम अहले सुन्नत को कि इन शैतानों का क्या नजरिया, क्या अकीदा। इसीलिए तो ये बात नहीं करते हैं, देवबंद के बड़े बड़े मुल्ला बात नहीं करते हैं इस नहीं मौजू करते। पर भी वो बात नहीं कर पाएंगे। अगर मैं खाली ये पूछने लगूं भाईजान कि तहजीर उन्नास देवबंदियों की किताब है या नहीं, अगर किसी भी देवबंदी मौलवी से, देवबंद के किसी भी उस्ताद से मैं पूछने लगूं, जो देवबंद में के जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं या जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, एक भी जवाब नहीं देगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ समझे? अगर मैं खाली किताबों का नाम पूछने लगूं कि हिफ्जुल ईमान तुम्हारी किताब है कि नहीं, कहेंगे नहीं इस पे बात मत करो, इस पे बात मत करो, बात मत करो। अरे जब घबराते हो सालों तोबा क्यों नहीं करते? जी तोबा कर लो। जी सही मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी लोगों को, मगर कभी वैसे भी कड़वा होता है। कभी कभी कड़वी बातें फायदा पहुंचा देती हैं। और कड़वा जो करेला होता है ना, कड़वा करेला, कड़वी दवा इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह फायदा पहुंचा देती है, चाहे भले देर से पहुंचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी है। जिन लोगों ने मुझे कॉल करके गालियां भी की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा भी की है। जी। और जिन्होंने मुझे कॉल करके शुरू में गुस्से में बात की, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पक्के अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर सुन्नी भी है। भले दवा देर से काम करे मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम करती है। तो मैं ये बहुत खतरनाक दवा है बड़े सख्त मरीज के लिए बहुत असरदार होगी। और मैं चाहता हूँ यार इंसान का मतलब एक जो सोया हुआ ईमान है वो जागना चाहिए। अरे यार जो मुझे तुम गाली बकते हो, मुझे गाली बकने से पहले किताबें सर्च कर लो, तहकीक कर लो यार कि नूर हसन ने कौन सी किताब में क्या बताया है, वो किताबें मालूम करो। देवबंद के मुल्लाओं को कॉल करो, जिसके पास नंबर ना हो मुझसे नंबर ले लो यार, मैं दूंगा नंबर देवबंदी मुल्लाओं का। डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद का ही नंबर दूंगा। मेरी बात कराओ अगर वो तुमसे बात ना करना चाहे, या तुमको उल्टा सीधा सबक पढ़ाए तो मुझे बात कराओ यार। फिर लोग कहेंगे तूने ठेका लिया है क्या, तू जिम्मेदार है क्या? भाई हराम था दो, फिर मैं कहूंगा सुअर की औलादो। मैं अगर जिम्मेदार नहीं हूं तो हराम दादो तुम्हारे मुंह में क्या रसगुल्ला रखा है, तुम क्यों नहीं बोलते हो? मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम आके खड़े हो ना, मेरी जगह तुम काम करो। जी और क्या, सही बात है। आओ, मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम काम करो, आगे आगे तुम रहो, पीछे पीछे मैं रहूंगा। जी ये नहीं कर सकते हजरत, उनके बस की बात नहीं है। और कुछ शैतान कहते हैं कि वो नाम के लिए काम करता है। जी तुम्हारी अम्मा ने अगर दूध पिलाया तो तुम भी आके नाम के लिए काम करो ना इसी तरह। हाँ वो कुछ जरखरीज लोग है ना, जरखरीज मौलवी लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि बहरहाल चलो छोड़ो, खत्म करो। जी मगर मैं उन शैतानों से कह देना चाहता हूँ मैं नाम के लिए काम नहीं करता, मैं काम के लिए काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं नाम के लिए काम नहीं करता, मैं काम के लिए काम करता हूँ। मैं अपने उन भाइयों की फिक्र रखता हूँ, उनके लिए फिक्र करता हूँ जो धोखे में मेरी तरह है इन लोगों में। जी
मैं अपने आप को सोचता हूँ, मैं अपने आप को टारगेट करता हूँ कि यार मैं भी कभी ऐसी था, ये सोच लेके मैं काम करता हूँ। कुछ शैतानों को लगता है कि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए काम करता है। हरामजादो, कितना पैसा देता है यूट्यूब मुझे? कितना पैसा देता है मुझे यूट्यूब? यूट्यूब के लिए काम नहीं करता। अरे यूट्यूब के लिए काम करता तो फालतू की वीडियो बनाता, जो लाखों व्यूअर्स आते, लाखों रुपए कमते। हरामजादो, अपनी गंदी सोच अपने पास रखो, शैतान की औलादो। और ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है अगर आ भी रहा है तो। मैं कह रहा हूं, अगर 2-4 महीने में अगर यूट्यूब ने अगर पैसे दे भी दिए तो तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है। सही बात है हजरत। बहरहाल, पैसे के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, कमाई के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। उससे यह है कि मेरा घर भी चल जाता है, मेरा कोई छोटा मोटा काम हो जाता है जी। 1000-1500 रुपए महीने में अगर हो गए इकट्ठे, और व्यूअर्स कितने आ रहे हैं। मैं तो एक आदमी को लेकर काम करता हूँ, एक आदमी को टारगेट करके, कि अगर एक आदमी भी मेरी बात से सुधरा, एक आदमी भी मेरी बात को थोड़ा सा वजन दे के अगर उस पे जो है उसने सर्च किया, तहकीक किया, और एक भी राह रास्त पर आया, एक भी मसलक के आला हजरत का दीवाना बना, एक भी मेरे आला हजरत का जो है शहदाई बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को कबूल किया। जी सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई महकमा ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिस महकमे के बंदों से मेरी बात ना होती हो। जी। मगर मुझे इस पर फख्र नहीं है, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है अहले ईमान में जो है वापस लिया, अहले ईमान में रखा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक रास्ता दिया, मुझे एक जज्बा दिया, मुझे एक हौसला दिया, और आप सबकी सपोर्ट के जरिए से मैं ये काम करता हूँ, और उन सब की सपोर्ट से काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सुन्नी मसलक में अच्छे ओहदों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले हमारे सुन्नी मसलक में हैं, दरोगा हैं, ऊंची पोस्ट वाले हैं, वो हमारे मसलक में है अल्हम्दुलिल्लाह, वकील हैं वो हमारे मसलक में है, डॉक्टर हैं वो वकील है, डॉक्टर हैं वो हमारे मसलक में अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कौन सा ऐसा महकमा है जिस महकमे में हमारा सुन्नी भाई ना हो, हमारे सुन्नी हजरात ना हो, हमारे सुन्नी बुजुर्ग ना हो? कौन सा महकमा है वो ऐसा? और इन शैतानों में दमंग मिलेंगे, इनके पुलिस वाले भी गाली बकते हैं, इनके पुलिस वाले भी एक नंबर के हरामी होते हैं। वो ये सोचते हैं ना कि यार मैं तो पुलिस वाला हूँ। अबे तेरा पुलिस वाला, तू पुलिस वाला है, अलग है, तू अपनी जगह तू अलग काम कर। मैं फिर उस पुलिस वाले को भी समझा देता हूँ, ये बता तू अगर पुलिस वाला है और वाकई तू ईमानदार पुलिस वाला है तो बता, चोर को छोड़ेगा या पकड़ेगा, कातिल को सजा देगा या छोड़ देगा, रिहा कर देगा? ये जो हिंदुस्तान का कानून बना है किस लिए बना है? अरे हिंदुस्तान के कानून का जो उल्लंघन करेगा, जो हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके साथ क्या मामला पे करोगे तुम? मुंह बंद कर देता हूँ हजरत हर एक का। नहीं सही बात है। और जो असल में हकीकतन में सबसे बड़ा मुजरिम है गुस्ताखे रसूल, उसके खिलाफ अगर उसकी बात आए तो फिर इनको अमन याद आता है। हाँ कि अमन की बात करो, आप अरे यार तफरकाबाजी ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे, इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे उलमा तो काम कर ही रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं, खानकाहों से भी काम हो रहा है। मगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ हमारे कुछ उलमा और ऐसी खड़े हो जाएं, और हमारे मुफ्ती इमरान हनफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, और भी जो अच्छे आलिम हैं वो खड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो खड़े हैं, तो इनके साथ आप भी अगर खड़े हो जाएं कंधे से कंधा मिला के, सपोर्ट एक दूसरे की बने, तो कितना अच्छा होगा। सही बात है, सही बात है हजरत। हमारे आलिम हमारी आवाम को कुछ जो है जागरूक करें, कुछ जो है हमें समझाएं, बताएं कि हमें अब करना क्या है। बहुत कम अपने हिंदुस्तान में ऐसे आलिम हैं, हम आपकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। जी बहुत कम ऐसे आलिम हैं
एक तो ये तो केवल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला उठे हैं, तो इतनी दहशत फैल चुकी है आगे जी। से बजरंग दल वालों के अंदर। सोचो अगर हमारे उलमा सारे के सारे उड़ गए तो ये लोग दहशत के मारे कल इनका पेशाब छूट जाएगा। तो मैं कहता हूँ जितनी हमारी खानकाहें हैं उन सब से हाँ। आवाज उठनी चाहिए, जितनी भी हमारी जिस दिन खानकाहें उड़ हैं। गई, हाँ दहशत हाँ। में हाई है, लेकिन और भी खामोश ज्यादा ना रहे। दहशत में ये लोग पड़ जाएंगे। जी अरे मौत तो आनी है, बिल्कुल। मौत तो आनी है, और जहाँ जहाँ ये सता रहे हैं फिर वहाँ उनको सताया जाए, और जो आरएसएस के गुंडे, जो आरएसएस के कुत्ते जहाँ पे मुसलमानों को जी। तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर उनको सजा दी जाए सता के। जी सही बात है। जिस तरह से ये क्या लोग हमारा मुसलमानों खून नहीं है, क्या हमारा अकेला- जिस्म नहीं है? हाँ अकेला पार कर एक मुसलमान के लोग टारगेट फिर करते लोग कहेंगे हैं, मॉबलिंग फिर करते कहेंगे हैं। भड़काऊ भाषण दे रहा है, जी। हैं? फिर लोग कहेंगे हाँ। भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे सरकार ने क्या कर लिया? अभी जो जी। इसमें जो दंगा हुआ है, जो अमजद की पूरी बेकरी जला दी और वहाँ के बहुत सारे जो है सारा कुछ जो है गड़बड़ किया है, मुसलमानों को सताया है, मारा है, प्रशासन के निगरानी में हुआ है सब। बिल्कुल क्या बिल्कुल। प्रशासन इसकी और ये- जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदार प्रशासन- नहीं है? सरकार ने उनके लिए प्रशासन क्या इसकी सोचा? बात जानती है। प्रशासन ने उनके लिए क्या सोचा? क्या प्रशासन का यही हक बनता है कि सिर्फ मुसलमानों को सताओ और हिंदुओं को बचाओ? क्या ये इंसाफ है? क्या इसीलिए कानून बना है? क्या इसीलिए संविधान है? क्या संविधान में कोई ऐसा कानून है? ये गवर्नमेंट बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने के लिए। इसका मकसद ही यही है, बस मैं यही मुसलमान कहूंगा टारगेट। कि हमारे तमाम उलमा, हमारे तमाम बुजुर्ग, हमारी तमाम खानकाहें खड़े हों। जी मेरा एक नाकिस मशवरा, मतलब एक नाकिस मशवरा है, क्या मैं बोलूं इसको, मैं कुछ मशवरा भी नहीं दे सकता हूँ, बस जी, मेरे दिल की आवाज है, ऐसे करके बोल सकता हूँ। जी मेरे दिल की आवाज है। जी सही बात है। इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, सब के सब खामोश है। और ये देव के बंदर कम थोड़ी न कर रहे हैं, करवाने वाले भी देव के बंदर हैं। जी। एक बात याद रखना हजरत, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ये जिस वक्त दरगाहों को तोड़वाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो तबलीगी जमातों का है, और खुद कहते हैं कि ये वही काम कर रहे हैं जो एक मुसलमान को करना चाहिए, यानी कि एक मोमिन को। माशाअल्लाह। और ये जो देवबंदी है ये मंदिरों पे भी जाने लगे हैं। अरे अभी तारीख एक मसूद गया नहीं, ये तारिक मसूद भी गया है, और एक देवबंदी और है वो भी गया है। और जी। बाबा रामदेव को पहले इन्होंने बुलाया, और बाबा रामदेव ने कहा कि मैं ऐसी पावन धरती पे आया हूँ जहाँ पर देव की बंदगी की जाती है। जी जी और इन्होंने जी। कहा कि शंकर भगवान हमारे नबी हैं। ये तो शंकर पार्वती की औलादे हैं, तो ये वही तो काम करेंगे। ये तो मुसलमानों का भेद जोड़े हुए हैं यार, लिबादे में है ये तो मुसलमानों के। इन्होंने तो ये सिर्फ मुसलमानों का जो है खुला सिर्फ लिबास अपनाया है। ये हकीकत ये तो गैर मुस्लिमों से बदतर काफिर है। मुनाफिक है। हाँ, जी ये मेरे दिल की आवाज है। कोई इसको जो है मतलब किसी और नजरिए में मत लेके जाओ। अगर कहोगे तो हमारे पास जवाब है। बिल्कुल। हमारी बिल्कुल बात जो है वो गलत लगेगी, हमारी बात गलत है। हमारा खून नहीं है, हमारा जिस्म नहीं है, हमारे जिस्म में चोट नहीं लगती, हमारा जिस्म लोहा है। जी। अमजद का इतना रुपए का काम खराब कर दिया, उसका सारा सामान खराब कर दिया। जी बहरहाल ये सब इन शैतानों की वजह से हो रहा है। ये ईमान लूट रहे हैं, और देखिए जब ईमान की कमजोरी आ जाती है तो इंसान मर जाता है। मर जाता है, सही कहा आपने। इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरा हुआ भी जिंदा है। जी बिल्कुल मरा हुआ भी जिंदा है, जिंदा बताया है कुरान ने उसको। बिल्कुल हजरत। हाँ, और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है वो जिंदा रह के भी मुर्दा लाश है। बिल्कुल। तो ये इन शैतानों की वजह से, देवबंदियों के जरिए से, वहाबियों के जरिए से, कादियानियों के जरिए से, तमाम फितराबाजों के जरिए से मुसलमानों का ईमान कमजोर कर रहे हैं, समझे, और मुसलमानों की ताकत को घटा रहे हैं। जब मुसलमानों की ताकत घट जाएगी तो फिर ये लोग इसी तरह एक एक करके, जिस तरह मुर्गा काटने वाला जो मुर्गे का काम करता है, मुर्गा का गोश्त बेचता है, एक एक करके मुर्गा निकालता है और ज़िबा करता है, और बाकी के सारे मतलब जब हाथ डालता है तो सारे मुर्गे चीखते हैं, समझे। सही बात है, सही बात और है। जिसको निकाल लिया जाता है फिर सब खामोश हो जाते हैं। वही हाल सब है। खामोश हो जाते हैं। सही कहा हजरत, मिसाल बड़ी अच्छी दी है आपने। मैं तो बस यही कहूंगा कि खामोश रहने का वक्त नहीं है,
یہ خاموش مزاجی جینے نہیں دے گی. بالکل صحیح کہا حضرت. خاموش رہنے والوں کو, چپ رہنے والوں کو لوگ ان کفار و مشرکینوں کو جو ہے نا وقت ہے جواب دینے کا کہ اگر ایک چلیے بہرحال کوئی بات نہیں, اگر یہ لوگ اختلافات رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن کبھی ایسا تو مسئلہ ہونا چاہیے کہ جب حضور کی گستاخی ہو, بھائی تم لوگ اپنے آپ کو جو کہتے ہو کہ ہمارے نبی ہیں, ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, تو کم سے کم اس وقت تو آواز اٹھاؤ, ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے چلو. یہ کیوں آواز اٹھائیں گے؟ کتنے آواز اٹھائی ان شیطانوں نے؟ کب آواز اٹھایا انہوں نے؟ ان شیطانوں نے کبھی آواز ہی نہیں اور یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی سلمان صاحب نے غلط کیا, معاذ اللہ. بجائے ان کی سپورٹ کرنے کے, جی ان کی پیٹھ تھپ تھپانے کے, اور انہیں جو ہے مجرم ٹھہرا رہے ہو, غلط ٹھہرا رہے ہو کہ نہیں غلط کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. خبیث لوگ. ارے کافر ہی سے تو کیا ہے, وہ کھلا ہوا کافر ہے, جی کسی مسلمان سے تھوڑی مباہلے کا چیلنج کیا ہے. مطلب اگر یہ ان کی عزت, اگر ان کی بات آ جائے تو یہ لوگ کافروں کو بھی اپنا باپ تسلیم کر لیتے ہیں, جی ہے نا. جی اتنے بڑے یہ لوگ بدبخت بس ہوئے. میں اپنے تمام علماء کو یہ کہوں گا, اور اس آڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کرو, جتنا ہو سکے اس کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ اپنے ایک دوسرے کو شیئر کرو, اور ہمارے علماء تک بھی یہ بات پہنچا دو. جی جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. اب جی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اور ان مسلمانوں کو بھی سمجھایا جائے, بتایا جائے جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں اور رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہیں. سب سے پہلے تو تم ان شیطانوں سے بچ جاؤ, تم خود بخود بچ جاؤ گے. بالکل بالکل حضرت حق. خود بخود انشاءاللہ. اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے, اللہ کے فرشتے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. ایمان والے اللہ کے جو بندے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہے نا حضرت کہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم المومنوں کی, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مومن کی مدد کے لیے اللہ ہے, اس کا رسول ہے, تمام مومنین ہیں. جی, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا کرشمہ کسی بھی طرح دکھا دیتا ہے. بالکل حضرت. صابر پاک کی جو مسجد تھی جہاں صابر پاک نماز پڑھنے گئے تھے, جی, اور وہ وہاں سے آ گئے تھے, تو مسجد سے کہہ دیا یہ اس کی پوری تحقیق علماء بہتر جانتے ہیں, تو ان کی ایک مریدنی کا بچہ تھا وہاں. جی, اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سلامت رکھا, اس کے کھروٹ تک نہیں ہے. جی, یہ ہے اللہ کا کرشمہ. بے شک صحیح. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صحیح بات. اور اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کر ہی رہتی ہے. جی, اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی زبان کو غلط نہیں کرتا, یعنی جو اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا وہ ہو جاتا ہے. وہ ہو جاتا ہے, بے شک. سمجھے حضرت؟ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میں ان شیطانوں کے گھر سے دکھا دوں. جن چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں, میں یہی تو سمجھاتا ہوں, میں یہی تو کہتا ہوں. یہ شیطان اپنے شیطان بزرگوں کے لیے سب چیز تسلیم کر لیں گے, سب چیز. مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے نبی ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, ان کے لیے نہیں تسلیم کرتے یہ حرامی. یہی تو مجھے غصہ آتا ہے, یہی تو میں اپنے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہے, دشمن ہے. لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی یار ان دیوبندیوں کی حقیقت, یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, پھر بھی یار گمراہ ہو رہے ہیں لوگ. چلو ٹھیک ہے حضرت ہیں, جی پھر کرتا ہوں بعد میں بات. اب یہ بات نہیں کرے گا, اور یہ کل سے میرے نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, کل سے میں اس کو کال کر رہا ہوں. تو پھر میں نے جمشید بھائی کو کال کیا تو جمشید بھائی کا نمبر بند آیا. جی, طاہر رضا قادری صاحب کا نمبر اگر میں کال کرتا تو اس میں کھڑر کھڑر کی آواز آنے لگتی ہے, اس لیے میں نے تمہیں کال کیا. جی صحیح کہا. ٹھیک ہے پھر حضرت ہیں, دعاؤں میں یاد رکھنا, دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و عقیدے کی, جان و مال کی, آبرو کی عزت فرمائے, حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. تمام اہل ایمان آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کے بھی جذباتوں کو بلند بنائے اللہ رب العزت. آمین ثم آمین. مسئلہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔